یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے ایمن رضوی۔ سب سے پہلے آپ سے التجا کروں گی اور درخواست کروں گی کہ میری طبیعت زیادہ ہی ناساز چل رہی ہے، تو آپ تمام لوگوں سے دعا کی خاص درخواست ہے کہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یاب بھی کرے اور اسی طرح لڑنے کی ہمت عطا فرمائے، اسی طرح میں ظلم کے خلاف آپ تمام لوگوں کے لیے لڑتی رہوں اور ہر ظلم کے خلاف اسی طرح 24 گھنٹے کھڑی رہوں۔ آج میں ایک بات کرنے آئی ہوں، ایک ایسے ٹاپک پر جس پر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یا بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یا بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج مسلمان، آج کے دور کا مسلمان، تمام دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ کیوں پٹ رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے وہ طاقتیں جو ہمیں برباد کر رہی ہیں؟ کیا مسلمان اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہے؟ کیا یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں مسلمان تو ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ کو میں ایک بالکل سچا واقعہ بتاؤں گی۔ چنگیز خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی بیٹی ہے، بغداد میں راؤنڈ پر نکلی تھی۔ جب وہ راؤنڈ پر نکل رہی تھی تو وہ دیکھتی کہ ایک جگہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو شہزادی کسی کو بلا کر پوچھتی کہ آیا یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک عالم دین وہاں پر کھڑے ہیں اور وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس لیے ہجوم جو ہے مسلمانوں کا وہ ان کو سننا چاہ رہا ہے۔ شہزادی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ وہ چنگیز خان کی لڑکی ہے اور اس کو چھوڑ کر لوگ ایک دین کے دائی کے پاس کھڑے ہیں، تو وہ بڑے غصے میں کہتی ہے کہ اس کو بولو کل یہ دربار میں حاضر ہو۔ وہ جو ایماندار انسان ہوتے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، معزز شخصیت ہوتے ہیں، وہ دربار میں جاتے ہیں اور شہزادی بڑے غرور سے کہتی ہے تم تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں چنگیز خان کی بیٹی ہوں، ظالم کی بیٹی ہوں، تم تو اللہ کو مانتے ہو نا، تو تمہارے اللہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں ایک چنگیز خان کی بیٹی ہوں، تمہارے بقول تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو تمہارا اللہ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ تو بزرگان دین بولتے ہیں کہ اے لڑکی، تو نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں دیکھا ہے، کہ چروایا وہ جو بھیڑوں کو اور بکریوں کو چراتا ہے، چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے، تو کیا وہ ہر بکری کے پیچھے جاتا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے نہیں، وہ ہر بکری کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو وہ بزرگان دین کہتے ہیں تو وہ ان بکریوں کی حفاظت کے لیے چروایا کیا کرتا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے کچھ کتے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بکریاں یا بھیڑیں راستہ بھٹک جاتی ہیں تو وہ کتے جو ہوتے ہیں جب تک اس کا پیچھا کرتے ہیں بکری کا، جب تک وہ جھنڈ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ تم جیسے لوگ جو ہو وہ ہمارے لیے کتے کی مانند ہو۔ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہم دین سے بھٹک گئے ہیں، اور جب ہم دین سے بھٹک گئے تو ہمارا رب خود کہتا ہے کہ جب مسلمان اپنے دین سے بھٹک جائے گا، جب مسلمان اللہ کی تعلیمات کو بھلا دے گا، جب مسلمان قرآن پاک کو صرف ایک کتاب بنا کر طاق میں سجا دے گا، جب مسلمان اپنے رسول کے احکامات کو نہیں مانے گا، جب مسلمان دنیا کو جنت بنا لے گا، جب مسلمان آخرت پر یقین کرنا چھوڑ دے گا، جب مسلمان کی ذات سے مسلمانوں کو تکلیف ملنی شروع ہو جائے گی، تو اس وقت خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج کا دور شاید وہی ہے۔ آپ خود نظر دوڑا کر دیکھیے، آپ جن مسلمانوں کو نیتا بنا کر چنتے ہیں تو کیا وہ مسلمان نیتا آپ کی رہنمائی کرتے ہیں؟ آپ جن لوگوں کو بھی یقین کرتے ہیں، جن کو ایک طرح سے کہیے کہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، کیا وہ لیڈر آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ان پر یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کا ساتھ دیں گے، تو کیا وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہماری مساجد، ہمارے ہر علاقے کی مساجد میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، تو کیا کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ چندہ کرتی ہے؟ صرف کہ جمعے کے دن وہ چندہ کرے اور چندے کو مسجد میں لگائے؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ کمیٹیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو گلی والے ان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ان گلیوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی کا مسائل ہو، چاہے اولاد کا مسائل ہو، یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، تو وہ کمیٹی جو ہے ان مسائل کو دور کرتی ہے، ان
کے بارے میں بات کرتی ہے. تو آپ بتائیے کیا ہم اپنے مسائل ان کمیٹی کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ارے جناب ہم تو وہاں کے امام کو اس کیٹیگری میں بھی نہیں رکھتے کہ ہم اس کا کہنا مانیں. ہم تو الٹا احسان کرتے ہیں. ہمارے امام، ہمارے مساجد کے امام ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے امام ہیں، وہ اس علاقے کے امام ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب تک نماز پڑھتے ہیں تب تک تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، لیکن بعد میں ہم ان کو امام نہیں مانتے، ہم ان کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے. مسجد کے جو امام ہوتے ہیں 5,000 7,000 8,000 مشکل تمام ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر یہ یقین کرا جاتا ہے کہ ان 7-8 ہزار کے روپے میں وہ ہماری فل فلیج غلامی بھی کریں گے، اس کے بعد ہمارا کہنا بھی مانیں گے، مسجد کے باہر جھانکیں گے بھی نہیں. لیکن الحمدللہ آج کے دور کا مسلمان جو مسجدوں کو اتنی اعلیٰ شان طریقے سے بناتا ہے، لیکن کبھی کسی بھی انسان نے، کسی بھی مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ جو مسجد کے امام ہیں ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی پریوار ہوتا ہے. آپ ہی بتائیے، قسم کھا کر بتائیے کتنی مساجد ہیں جن مساجد میں اماموں کے رہنے کے لیے آپ نے 2 کمرے بھی بنا کر دیے ہوں؟ کیا ہے کسی مسجد؟ ایک چھوٹا سا دڑبہ بنا دیتے ہیں جس کو حجرہ بتاتے ہیں، اس میں امام صاحب جا کر بیٹھ جاتے ہیں. وقت ملتا ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ روزی روٹی کم چل رہی ہے تو بیچارے تعویذ فلیتے وہاں پر لکھنے شروع کر دیتے تاکہ وہ اپنے پریوار کا پالن پوشن کر لیں. ارے وہ کوئی مولانا سعودی عرب تھوڑی جا رہے ہیں کہ 1,00,000-1,50,000 روپے کما کے لا رہے ہیں جو اپنی فیملی سے دور ہیں. اگر ہندوستان کی مساجد بنائی جا رہی ہیں تو وہاں پر اس بات کا دھیان کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اور یہ دھیان رکھنے کے لیے وہ تمام علاقہ ذمہ دار ہوتا ہے جہاں نئی مسجد بن رہی ہوتی ہے. چلیے میں نے مانا مسجد بن گئی ہے، وہاں پر گنجائش نہیں ہے، تو وہاں کے علاقے والے اس بات کو کیوں نہیں ذہن نشین کرتے کہ علاقے میں کوئی ایک ایسا مکان ان امام صاحب کو دیا جائے جو مسجد کے نیئر بائی ہو، وہاں پر ان کی فیملی کو رکھا جائے تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں اور وہ واقعی پورے سکون سے آپ کو نماز پڑھوا سکیں. اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہمارے پہ مودی مسلط کر دیا گیا، ہمارے پہ یوگی مسلط کر دیا گیا، ہمارے پہ RSS مسلط کر دی گئی. ارے جناب میرے بھارت کے غیور نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا بھارت میں سب سے زیادہ مسلمان استعمال کرتے ہیں؟ نیئر اباؤٹ بھارت کا 70% مسلمان سوشل میڈیا پر لٹکا رہتا ہے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہو، چاہے 18 سال کی لڑکی ہو، چاہے 65 سال کے بڑے میاں ہو، ہر ایک کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تمام نفرتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں. جتنے بھی یہ لوگ RSS کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ رام گری کا میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اس نے کہیں جا کر اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو رام گری نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ سوشل میڈیا پر دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا سوشل میڈیا پر وہ جو بھی بیان دے گا وہ مسلمانوں تک پہنچ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو سب سے زیادہ نفرت پھیلانے کا پلیٹ فارم کہا جاتا ہے، اور نفرت پھیلائی جاتی ہے اور کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف کام کرا جاتا ہے. تو کیا مسلمان اویئر ہوا؟ کیا مسلمان سمجھنے کو تیار ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی؟ کیا مسلمان ابھی بھی اپنے دین پر قائم ہے؟ کیا جب اللہ 5 بار اس کو پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ میری طرف آؤ، اللہ بلاتا ہے؟ جب 5 بار اذان دیتا ہے اللہ آپ کو بلاتا ہے، آؤ میرے بندو، آؤ میرے ساتھ آؤ. کیا آپ لوگ جاتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ ان سے کہیں کہ نماز پڑھی تو کہہ رہے نہیں میں نہیں جا رہا نماز پڑھنے، تو بڑے فخر میں کہتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا، ابے جاہل انسان، اگر تو اس مسجد تک نہیں جا رہا تو یہ تیرے اندر تکبر نہیں ہے، ڈر اس خدا سے جو خود نہیں چاہتا کہ تو اس کے پاس جا کر سر جھکا کر بھی کھڑا ہو. یہ تیرے اوپر لعنت ہے کہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تو اس کے پاس جائے. نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، بات بات پہ ماشاء اللہ، استغفر اللہ، حبیب اللہ، تاکہ لوگ ڈرے رہے کہ ہاں مسلمان ہیں. لیکن وہی لوگ اپنے خاندان میں حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، یتیموں کے پیسے مار رہے ہوتے ہیں. مسلمان کی ذات سے آج سب سے زیادہ خود مسلمان پریشان ہیں. آپ دیکھیں ہر جگہ، آپ مسلموں کے محلے میں، آپ میرے محلے میں اوکھلا میں آ جائیے، یہاں پر 96% مسلمان رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں دوارا یعنی مسلمانوں کے ذریعے یہاں پر جو پریشان ہے مسلمان ہی ہے. لوگ ایک دوسرے کے فلیٹوں کو قبضہ کر رہے ہیں، لوگ قبرستانوں پہ قبضہ کر رہے ہیں،
लोग मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, चाहे बेशक वो आरएसएस के साथ हो, लेकिन है तो मुसलमान। अगर वो मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, यानी कि ये लोग अल्लाह को इतना पीछा छोड़ कर आ गए कि ये बिल्कुल फिरौन यजीद हो गए। और मैं इनको यहूदी भी कह देती हूँ, हालांकि मैं यहूदी कह के भी शायद यहूदी लफ्ज़ की बेइज्जती है, क्योंकि यहूदी वो कौम है जो अपने लिए लड़ रही है, अपने हितों के लिए, वो उसको लग रहा है कि उसके हित है। लेकिन मुसलमान को तो इस्लाम के लिए लड़ना चाहिए ना, अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी मस्जिद के लिए लड़ना चाहिए। अगर ऐसी कोई लड़ाई भी हो रही हो तो वहाँ पर जाकर सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान क्या करता है, 4 मुसलमान अगर हो तो 3 मुसलमानों में से एक मुसलमान ऐसा होता है जो उसको बर्बाद करने की सोचता है, ये सोचता है कि इसको किसी तरह बर्बाद कर दें। यहाँ तो ये महिला का भी लिहाज नहीं होता, अगर कोई औरत है तो सबसे पहले उसके करैक्टर को टारगेट कर देते कि आगे ना जाए। मतलब ये जो दीन औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत देता है, इसी दीन को मानने वाले, ना मालूम मानते भी हैं या खाली सिम्बोलिक मुसलमान हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि आज अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। गिरेबानों में झांक कर देखो कि मेरा रब, तुम्हारा रब, हमारा रब हमसे क्यों नाराज है। हमने ऐसी कौन सी कोताहियां करी कि वो मेरा रब हमसे नाराज है। हमने ऐसे कौन से फराइज में कमी करी कि मेरा रब हमसे नाराज है। ज़कातें हम नहीं देते, इमदाद हम नहीं करते। अरे अल्लाह ताला को पता था, वो मेरा रब जो मेरे दिल में बात आने से पहले सोच लेता है कि ये बंदा या ये बंदी क्या सोचने वाली है, तो उसको नहीं पता था कि रहती दुनिया, ख़त्म होती दुनिया में कितने लोग आएंगे। तो क्या अल्लाह ताला चाहता था कि हम लोग परेशान हैं? अल्लाह ताला ने एक ज़कात का ऑप्शन रखा। अल्लाह ताला ने कम से कम कहा कि मैं तुम्हें, जो बिजनेसमैन है, जो मुसलमान बिजनेसमैन है, उनको कहा कि 2.5% मेरा इसमें हिस्सेदारी है, जिसको कहा गया ज़कात, यानी कम से कम 2.5% तुम मुझे दोगे। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये पैसा तुम उन तक पहुँचाओगे जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जो बेवा औरतें, जो यतीम मिस्कीन बच्चे हैं, जिनके घर में खाने पीने को नहीं है। लेकिन अब लोगों ने अजीब अजीब ट्रेंड निकाल लिए हैं कि ज़कात 6 महीने अगर इनके पास प्रॉपर्टी होती है और गोल्ड होता है, 6 महीने हस्बैंड वाइफ के नाम कर देता है और 6 महीने वाइफ हस्बैंड के नाम कर देती है। तो धोखा किसको दे रहे हो? सीधा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई उसको पता था कितने इंसान होंगे। आप ये देखिए, अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाई लोगों के रहने के लिए बनाई, आज क्या आलम है। एक बंदा 50-50, 60-60 फ्लैट लेकर बैठा है और एक बंदा ऐसा है कि उसके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। तो क्या इसमें अल्लाह ताला जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला तो रोज़े महशर आपसे पूछेगा, वो अभी नहीं पूछेगा, वो आपसे जब पूछेगा जब दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, रोज़े महशर आ जाएगा, वो अभी नहीं पूछेगा। जैसे आप ही देखिए, आप कितने इसमें से, बहुत सिंपली सी मिसाल है, आप बहुत सारे लोग जो मर्द हैं, खुद कफील हैं, जो अपनी फैमिली चला रहे हैं, और आपकी बीवी कोई घरेलू है, आप जब मंथली कमा कर लेकर आते तो अपनी बीवी के हाथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट रख देते हैं, उससे कहते हैं कि ये 10,000 रुपये हैं इस महीने के और इसमें तुम देख लो खर्चा पानी। अब रोज़ाना तो आप अपनी बीवी से उंगली करके नहीं पूछते होंगे कि कितने पैसे बचे, कितने खर्च हुए, दाल कितने की आई, आलू कितने का आया, प्याज कितने का, नहीं पूछते ना। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाने के मकासद रखे वो भी आपसे नहीं पूछता कि तुमने नमाज पढ़ी, तुमने क्या हक अदा करा, तुमने माँ बाप के साथ क्या करा, तुमने बीवी के साथ क्या करा, तुमने बेटी के साथ, वो भी नहीं पूछता। वो भी रोज़े महशर पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोग जो है वो डरना बंद कर चुके हैं, नमाज रोज़े से गाफिल हो चुके हैं। सारी ऐब जुइयाँ इस वक्त हमारी यूथ में आ गए। हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो एक तरह से वो हमारी पौध है, जिनकी हिफाजत माओं की जिम्मेदारी है, जिनकी हिफाजत बापों की जिम्मेदारी है। आज वो पौध, मैं ओखला में रहती हूँ, बहुत सारी जगह मैं ऐसे भी देखती हूँ, 18-19 साल की लड़की जा रही है, पैंट फटी हुई है जी, फैशन है जी, टॉर्न जीन्स है जी, टॉर्न जीन्सें बड़ी महंगी आती हैं, भिखारी पहनते थे फटे पुराने कपड़े, अब अजीब फैशन आएगा, टॉर्न जीन्स के नाम पे सब भिखारी बनने के चक्कर में लगे, महंगी महंगी जीन्स लाते हैं। अम्मा जो है बिल्कुल एक्सपायरी डेट की अम्मा, जिनको उनका शौहर भी सही से नहीं देखता होगा, वो मुंह छुपा के जा रही हैं, पूरा बुरखा लपेट रखा है तो चादर लपेट रखी है, और उनकी जो दोशीरा 18 साल की, 29 साल की, 30 साल की जो लड़की, खूबसूरत लड़की है, वो बाल खोले हुए, बाल डाई हुए, लेंस लगे हुए और पूरी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, पूरी मॉडर्न, दुपट्टा गायब, वो जा रही है आराम से एग्जीबिशन, तेज तेज परफ्यूम लगाते हुए। तो क्या यहाँ पर अल्लाह ताला के यहाँ इनकी पकड़ नहीं होगी? अल्लाह ताला, भाई जाहिर सी बात है, जब आप दुकान खोलकर जाएंगे डकैत तो आएंगे, दुकान में कोई चौकीदार तो है नहीं। अगर दुकान खुली हुई, माल अच्छा है, तो क्या वो दुकान में डकैती पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताइए, आप पड़ेगी ना पड़ेगी? अब लड़कियां इस तरह आ गई हैं। अब भाई क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है हमारी बेटी, मतलब कॉन्वेंट में पढ़ने का नाम नंगा पुंगापन होता है? कॉन्वेंट में पढ़ने का नाम इस्लाम से
दूरी होता है, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आप एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन के बारे में तो खुद है, एक हदीस भी है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े तो आप चाइना जाइए, लेकिन ये नहीं कहा कि सारे बेशर्मी के रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड आप बना कर आइए और सारे के सारे आप इस्लाम को दरकिनार रख दीजिए। आप कहते नहीं ये तो गुलामी है, हिजाब लगाना गुलामी है, अबाया पहनना गुलामी है। कौन कह रहा गुलामी? अगर ये गुलामी है तो ये गुलामी मुझे मंजूर है, क्योंकि ये गुलामी मुझे हजार बुरी नजरों से बचाती है। मैं हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हूँ, कैसे ऐसे इलाकों में जाती हूँ जहाँ पर हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं तो कभी नहीं उतारती, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे लोगों की परवाह नहीं कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगी। मुझे पता है मुझे मेरे रब को राजी करना है, मुझे अल्लाह से को राजी करना है कि अल्लाह ताला तूने जिस हाल में रखा हम तुझे राजी करना चाहते हैं, तू हमसे राजी रहे, तू हमसे नाराज ना हो। आज जो मुसलमानों के ऊपर अजाब आया है वो हमारी गफलत है, हमारी दीन से दूरी है, हमारी सादगी को एक तरह से खत्म कर दिया गया। पहले शादियां निकाह को आम कहते थे, अब निकाह आम नहीं, अब जिना आम है। निकाह मुश्किल तरीन कर दिया है। माएँ जब अपने बेटों के लिए रिश्ते लेकर जाती हैं तो 4 शादियां भी करें तो कम है। बीवी खूबसूरत भी हो, बहुत अमीर भी हो, बहुत पढ़ी लिखी भी हो, और काम काजी भी हो, और घरेलू भी हो। मतलब काम काजी भी चाहिए, वो इनको जॉब वाली भी चाहिए और घरेलू भी हो, तो नहीं मिलती। अब लड़का अगर किसी लड़की को पसंद भी करता है तो कह ही नहीं पाता, क्योंकि माँ की जो लंबी लिस्ट होती है दान दहेज की, गाड़ी की, मकान की, और हमें हल्दी का बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए, हमें मेहंदी का बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, इस तरह का मामला चाहिए। तो ये जो शादियों को मुश्किल तरीन कर दिया, निकाह है इस्लाम में, ये शादियां, ये फजूल रस्में, ये खराफात नहीं आई, और निकाह को तो कर दिया मुश्किल तरीन और जिना को कर दिया आसान। जाकर देखिए कितने होटल खुले में 250, 300 ओयो में किस तरह बदकारियां और हरामकारियां हो रही हैं। कौन कर रहा है? शर्म आती है कहते हुए कि उसमें हमारी बेटियां भी शामिल होती हैं जो लड़कों को ले लेके वहां जाती हैं, लड़के वहां ले लेकर जाते हैं। तो इसमें गफलत, ये हमारा समाज जिम्मेदार है, इन तमाम बुराइयों की हमारा समाज जिम्मेदार है। आज हमारे ऊपर जितने भी जालिम और जाबिर हुक्मरां मुसल्लत हुए उसमें हमारा समाज, हम जिम्मेदार हैं कि हमने चीज़ों को मुश्किल कर दिया। अल्लाह ताला को तो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, अल्लाह तो माफ़ कर देगा जी, अल्लाह तो हमसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता तो हमें माफ़ कर देगा, हमने कलमा पढ़ लिया अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। दुआएं देखिए, ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मतलब हरकतें तो ऐसी हैं कि जन्नत में भी जाने के टोटे हैं, है ना। दुआ देखिए कि जन्नतुल फिरदौस में भी आला मकाम दे। क्यों भाई? वो जो हमारे पैगंबर इस्लाम है, सहाबाए किराम है, ताबाए किराम है, बुजुर्गाने दीन है, वो कहाँ जाएंगे? मतलब एक्सटेंड करेगा अल्लाह ताला। अरे जन्नत मिल जाए वो ही बहुत गनीमत है। अल्लाह से दुआ मांगा करो, ए अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमें शहादत की मौत दे। जुर्म सारे करेंगे, सारी अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये पता है कि अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, तो हमने कलमा पढ़ लिया, मुस्लिम खानदान में पैदा हो गए, अब हम कुछ भी करें हमें अल्लाह जन्नत में डालेगा। खुशफहमी है जनाब। अल्लाह ताला कहता है अगर किसी ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा कर दी, जहन्नुम का दरवाज़ा उस पर खोल दिया गया। तो सोचिएगा ज़रूर कि आज दुनिया में मुसलमान क्यों परेशान है, क्यों ये सारी ताकतें हमारे पीछे है, क्यों अमेरिका हमारा दुश्मन है, क्यों इजराइल हमारा दुश्मन है, क्यों भारत में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? खुदा की कसम आप वापस आइए, अल्लाह की तरफ वापस आइए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। और ये तमाम गुंडा एलिमेंट, ये तमाम जो इस्लाम के दुश्मन, ये तमाम आरएसएस जो 100 साल से मेहनत कर रही है, पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। बस अल्लाह का दामन पकड़ने की देरी है। जिस दिन आपने अल्लाह का दामन पकड़ लिया उसी दिन आप ये देखेंगे तमाम ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। आपसी भाईचारा कायम कीजिए, दरगुजर करा कीजिए। अगर कोई आपको कुछ कह भी दे, कोई बात बुरी भी लग जाए तो दरगुजर करा कीजिए। जहाँ पर बर्तन होते हैं खटकते हैं, तमाम गुस्सों को, नफरतों को पाला मत करिए कि मेरे भाई ने ये बोला था सारी ज़िंदगी मुँह नहीं देखूंगा, जीना मरना ख़त्म, मेरी माँ ने ये बोला था जीना मरना ख़त्म, मेरी बहन ने ये बोला था जीना मरना ख़त्म। ये मत देखा कीजिए, बस ये देखा कीजिए कि अल्लाह ताला कहता है दरगुजर करो। और अगर आप लोगों को माफ़ करते चलेंगे आपका रब आपको माफ़ करेगा। अगर आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे तो आपका रब आपके गुनाहों पे ऐसे पर्दा डालेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो आपसी भाईचारा कायम करें। रहती दुनिया किसी को नहीं पता, हम एक जन्म वाले हैं, हम 7 जन्म वाले नहीं हैं कि अगर हम इस जन्म में गलती करें तो इनकी तरह अगले जन्म में हमारा कुछ अच्छा होगा। हमारा अच्छा नहीं होगा, हमारा अच्छा इसी जन्म में होगा। हमारा टोटल दारो मदार, हमारा यही सारे कारमा, यही हमारी चीज़ें यही देखी जाएंगी। हम दोबारा मरकर जिंदा नहीं होंगे और हमें तो पता भी नहीं है। मैं अब खड़ी हो सकता कि 1 सेकंड बाद मैं मर जाऊं, इसी लाइफ में मर जाऊं।
کیا رہ جائے گا؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ تو اپنے اعمال کو صحیح کریے، اپنے معاملات کو صحیح کریے، دل کو تھوڑا سا نرم کریے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے کوشش کرا کریں کہ آپ کی ذات سے کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ وہ کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، نہ نقصان پہنچے۔ اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرا کیجیے، کیونکہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب دنیا سے مایوس ہو جائے بندے تو میری طرف آ میری طرف آ رہا، صدقہ کر۔ وہ صدقے کی اس نے میعاد نہیں بتائی کہ 1 لاکھ کا کر تو 2 لاکھ کا کر تو 1 روپے کا کر۔ اگر دل سے کر رہے ہیں تو خدا 1 روپے کا صدقہ بھی قبولے گا۔ تو صدقہ کریے، لوگوں کے لیے صدقہ کریے، فلسطین کے لیے صدقہ کریے، لبنان کے لیے صدقہ کریے، اپنے خاندان والوں کے لیے صدقہ کریے، بھارت کے حالات کے لیے صدقہ کریے، اتحاد کے لیے صدقہ کریے، اور دیش کی مسجدوں پہ جو ایک طرح کا یہ کہیے کہ وقف بورڈ پر ایک بحران آیا ہے، اس کے لیے صدقہ کریے۔ خدا کی قسم خدا ہماری ضرور سنے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔